ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಇಶ್ಯೂನ ಬಂದು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. We have given him n number of what do you say, n number of opportunities to complete this transaction. Madam, over conversation is different. Back to your point. The matter here is he is a very old client of Maba Corporate Service Private Limited. They have a very good rapport. So that being the reason, the managing director of Maba Corporate Services gave him an opportunity to sort out this issue very amicably. But after giving him that opportunity, we didn't want to go to court as well. We wanted to sort it amicably because it's a strain for him, it's a strain for us as well. But even after giving so much of opportunities to him, he never came out to a final solution as to what exactly to do and how to go about it. Okay, we have been calling him and saying, see, in case if you don't want to give us this property, you don't want to go ahead with the final absolute sale deed to us, we are ready to terminate the contract. Whatever you have paid to us, we would give it back to you, get your flat back and give us what we have to get. Even that he is not coming down. Madam, this is only a week back. We have not taken. Then why so much late? We didn't want to take it up in the first go itself because we had a very long standing relationship with him. We didn't want to rush upon it. We gave him enough time. Like we were in very serious talks with him. We had given them time to get it settled, but they haven't settled it. Madam, we have just taken up drastic steps. Madam, you entered into an agreement of sale with him in 2024, sir. 24. Yes, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ the absolute sale it was done in 2025. 25. Yes, and we were I just tell you sir, and the absolute sale what he has done to the 4 consecutive people, it was not brought to us. It was through illegal means that we got to know that he has done this. And why should they pay 30 lakhs rupees within the 2 months? Yeah. He would complete the final consideration price. If he would complete the final consideration price. Madam, ಈಗ ನೀವು ಇವಾಗಲೂ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಡಂ, ಇವತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ. KFC okay. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು 2% interest ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. We have also calculated that and we have also told him what is the minimum balance sale consideration price. ಅದಾದ್ರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಆಗಲ್ಲ. It becomes a tri-party agreement here. So everybody out who has done this agreement lands up in a problem. ಅವ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. So the complication lies as a whole. So when not to a solution end of the day, everybody is going to get stuck in this. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ಸಹ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೂತ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಯಮ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದರೂ ಸಹ ಮೊಬೈಲು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬಂದು ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹೈ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ರಿಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಮೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಎರಡನೇ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ CCTV ಫುಟೇಜ್ಗಳು ಕೇಳೋ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇಬ್ರು ಶಾಮೀಲಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ದಾಖಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. CCTV ಫುಟೇಜ್ ಮೇನ್ ದಾಖಲೆ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಜೈ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪವಾದನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಹ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ. ನಾವೇ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಅವಕಾಶನೂ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಂತೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಡದೆ ರೀಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವಾರು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೂಡಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಹೆಸರು ಎಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಂತ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ತರ್ತದೆ. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪೀಳಿಗೆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿರುವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಸಂಘದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಏನು 11/3/2026 ನಡೀತು, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಈ ಒಂದು ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 8/4/2026 ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಹೈಪವರ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಏನು ಕಮಿಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರಿರ್ಬೋದು. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಚುನಾವಣೆ 11/3/2026 ನಡೆಯಿತು, ಆ ಚುನಾವಣೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆದಂಥದ್ದು. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ